салом бинандагони азиз, инҷо студияи марказии радио Зодист ва шумо барномаи ахборро мустақиман тамошо доред. нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 29 март. 9 сокини ваҳдатро бо гумони робита бо муттаҳамони ҳамлаи хунин дар вилояти Москав боздошт карданд. модар, бародар ва ҳамсарашро бурданд. пайвандони Фаридуни Шамсиддин то ҳанӯз аз бозпурсӣ барнагаштанд. паёми охирини ӯ ба ҳамсараш ин будааст. гуфт ки ҳамаи охирон да галасавои роӣ кара ки рав хуни утад ман мерам мегирам. дар Русия тафтиш ва озору азияти муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ афзудааст. Валентина Чупик ҳомии ҳуқуқ аз садҳум муроҷиат дар як рӯз мегӯяд. муроҷиат аз ҳама меояд. тоҷикон дар ҷои сеюм, аввал узбекҳоу баъд қирғизҳо ҳастанд. ба иттилои дурасонаи хабарии гуногун дар давоми ин ҳафта дар Тоҷикистон 9 сокини шаҳри Ваҳдат бо гумони робитаашон бо муттаҳамон ба ҳамлаи террористӣ дар Москав боздошт шуданд. Шокирҷон Икромзода, муовини раиси шаҳри Ваҳдат, дар суҳбат бо Радиозодӣ ин хабарро на тасдиқ ва ё рад накард. Хабаргузориҳои Азия Плюс ва Reuters гуфтанд муттаҳамон ба ҷиноятро кормандони Кумитаи амният дар шаҳри Ваҳдат дастгир карда ба душанбе оварданд. як манбаи Радиозодӣ ҳанӯз рӯзи сешанбе аз боздошт шудани гурӯҳи 6 нафара дар шаҳри Ваҳдат хабар дода буд. ба гуфтаи ин сарчашма, гурӯҳи мазкур ба як ҳамла омодагӣ медид, вале ин хабарро ҳеҷ кас дар мақомоти интизомии Тоҷикистон тасдиқ накард. ҳоло рӯшан нест ин хабар ба боздошти 9 нафар ки имрӯз расонаӣ мешавад рабт дорад ё не. аз миёни гурӯҳи 4 нафараи боздоштшуда бо гумони ҳамла дар Москав, як нафарашон Саидакрам Раҷабализода аз шаҳри Ваҳдат мебошад. дар айни замон пайвандони яке аз гумонбаршудагони ҳамла дар Крокус мегӯянд як ҳафта боз оромӣ хонаводаи онҳоро тарк кардаву падару келини оила бемори бистарӣ шуданд. мақомоти интизомӣ дар Тоҷикистон Баротали Мирзоев, падари Далирҷон Мирзоев ва ҳамсари ӯро ба далели беморӣ аз боздошт раҳо карданд, аммо аз модару бародар ва хуштомани ӯ хабаре нест. наздикон бо Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Сарвинози Рӯҳулло суҳбат карданд. падари Далерҷон Мирзоев, яке аз гумонбарони ҳамла ба Крокус рӯи бистари беморӣ, гоҳ дарбораи писараш меандешад ки барои 2 моҳ ба ҳабс гирифта шуд, гоҳи дигар дарбораи ҳамсару писари калонияш ки ба бозпурсӣ даъват шуда то ҳол раҳон нашуданд. ин падар ки бо сабаби бад шудани сиҳатиаш аз боздошт раҳо шудааст мегӯяд, писараш дар моҳи октябри соли гузашта барои кор ба Русия рафт ва таксӣ меронд, аммо 2 рӯз пеш аз ҳодиса ба модараш занг зада гуфтааст ки ба Тоҷикистон бармегардад. من قطعا گام نمیداد، اما اوچاش که گام میداد و مزانش کتی. ببین گفتم آخر مور تلفن کدگیش. ببین گفتم 2000 که دوستاتومی شد چند تا. دلرجان میرزویف 4 فرزند دارد، از جمله یک دوگانیک. حالا وضع صحتی همسرش نیز خوب نیست و او را به همین دلیل از بازداشتگاه رها کردند. بعد افشام رئیس که خونه نشون دادن، باهوش نشون رئیس مالدی. با امروز دوباره وارد بودن، ملا وارد خانسادی. دلرجان میرزویف 32 ساله ساکن ناحیه رودکی یک از 4 گمانبری اساسی در حمله به مجمع کراکور سیتی هال است. مقامات روسیه میگویند که او را در بریانسک بازداشت کردند. با امروز کار دادم رفت دادم که تلفن کردم. گفتم دیگه ما گفتم فلان جا دارم. خب بیا گفتم ما در هفت‌اختر سودگی. اومدم شما شما دو که من شما دو که خیلی خوب. من خودم برو با چی کلونی گفتم. پسر کلانی این مرد برادر دلرجان رفشنجان میرزویف در فهرست افراد تحت پیگرد ذکر شده است. به معلومات مقامات امنیتی رفشنجان میرزویف 38 ساله در سال 2016 به سوریه رفته 4 سال پیش خبری کشته شدنش رسیده است. این واقعه سبب گشته است که خانواده میرزویف ها سالها زیر نظارت باشند. با پدرش پسرش که همش تنگیم دارن میگشتن همه هرگز زندگیش باید برای اون بچه‌ای که گفتن وای بچه‌شون هم خیلی در سوریه آن وام تنگی میزد همین تنگی میزد وام لین سخاوت که پرازی میگشت گفتن که نیست هم چیزی گمشده نیست یاره دینیشون اکو خواهد نیست. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو دلرجان میرزویف و 3 همراهش را روز 24 مارس با اتهام عمل تروریستی تا نیمه ماه می به حبس گرفت. میرزویف را در حال به دادگاه آوردند که بی‌حال و سردرگم نمودار شده، در سر و رویش آثار لط و کوب داشت و در گردنش باقی مانده پکیت سلفانی آویزان بود.
در رابطه به حمله 7 شهروند تاجیکستان که 2 نفرشان شهروندی روسیه را نیز دارند بازداشت شدند. ملا رجب یوسفی سرویناز روح الله، آزادی دوشنبه. همکاران ما همچنین به منزل زیستی فریدون شمسیدین، یکی از دیگر گمانبران حمله در کروکوس به دهه لایابی شهر حصار رفتند. طوری معلوم شد نزدیکان او بعد آنکه به بازپرسی برده شدند دیگر به خانه برنگشتند. براد یوسفی و ارشاد سلیمانی با تفصیلات بیشتر. پدر، مادر، همسر، برادر و عمک فریدون شمسیدین، یکی از گمانبران در حمله مرگبار روز 22 مارس به کراکوسیتی مسکو از روز شنبه گذشته در منزلشان نیستند. نزدیکانشان میگویند مقامات آنها را برای بازپرسی برده است و کسی نمیداند آنها در کجایند. این مکتب شماره 44 دهه لایاب شهر حصار است. مکتبی که فریدون شمسیدین، یکی از گمانبران حمله به مرکز کراکوس خال سیتی ولایت مسکو تا صنف 7 در اینجا خوانده است. طوری از صحبت با خانواده و همسایه‌هاش معلوم شد با جرم آزار جنسی و یک از نابالغ 6 ساله زندانی می شود و تا سال 2020 در زندان می گذراند. نزدیکانش می گویند او 6 ماه پیش به روسیه رفته و آنجا کار کرده به خانوادهش پول می فرستاده است. با خانواده تماس دائمی داشته است. در تماس آخرین که به روزهای حادثه اتفاق می افتد به همسرش از طریق واتساپ پیامی صدایی فرستاده است. وقتی که گیره کرد چی گپ و چی کار گفتیم چی حالت داری؟ گفت که همه охران دگل سوای روی کرایکیت راه خونی افتاد من میرم میگیرم تا. مقامات روسیه اعلان کردند که فریدون چند روز قبل از حادثه از ترکیه به مسکو آمده است. آخه وای ضرورت پولم نداشت نمیدونم من که حالتی که وای رفت 6 ماه شده میگن. حمله به تالار موسیقی کراکوس سیتی هال در نزدیکی شهر مسکو شام 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته، ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت. مقامات روسیه گفتند در عموم 11 نفر را در رابطه به حمله دستگیر کردند. دادگاه تاکنون 8 نفر آنها را به حبس گرفت. 7 نفر آنها از تاجیکستان هستند و 1 نفر از قرقیزستان. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. حامی معروف حقوق انسان والنتینا چوپیک میگوید بعد حمله تروریستی در مسکو همه روزه نه کمتر از 1000 شکایت از بدرفتاری و بازداشت شهروندان آسیای مرکزی را دریافت میکند. و گفت زندگی در روسیه برای مهاجران پرخطر شده است. در یک صحبتی که همکارم خیرامان بقازاده روز 28 مارس با والنتینا چوپیک انجام داد، نخست پرسید که از کدام گروه مهاجران شکایت بیشتر میرسد. مراجعت از همه می آید. تاجیکان در جای سیوم، اول ازبک ها و بعد قرغیز ها هستند. 70% این شکایت ها به بازداشت های غیر قانونی ربط دارند. روز 750-800 بازداشت غیر قانونی صورت می گیرد. در عموم تا 1200 شکایت دریافت می کنم. گروه های شما تاجیکان در همین شرایط باز می خواهند شهروندی روسیه را بگیرند. بازداشت خیلی زیاد است. اساساً در نقلیات و مترو می‌گذرد. حمله ها به خوابگاه و آشخانه و ساختمان ها هم زیاد است. کارمندان پلیس و یا رازگواردیا با لباس ملکی و بی نشان دادن حجت می آیند. آنها را شناختن نمی شود که از کجا هستند. مردم را بازداشت کرده به هیچ سبب میزنند. مهاجر را میبینند و اول به شکم و بعد به رویش میزنند. از پا افتانده بعد داخل ماشین پلیس میبرند. حالا اتوبوس ها را هم به کار میبرند. ظاهرا ماشین مخصوص نمیرسد. گاه ماشین شخصی را استفاده میکنند. مردم را به اداره های پلیس برده به داخل شعبه نیو روی حولیش میگذارند و دوام چند شبانه روز در سردی نگاه می‌دارند. تلفن ها را هم می‌گیرند. برای امین ماندن از برخورد غیرقانونی پلیس با مهاجران چی مشورت میدید؟
ни в коем случае нельзя ходить ни в какие не зарегистрированные. با هیچ شرط و شرایط به مسجد و نمازگاه‌های غیر قانونی نروید. التماس همه گروه‌های دینی در شبکه‌های اجتماعی را ترک کرده این گروه ها را در تلفن خود پاک کنید. اگر مسجد روی بسیار ضرور بود تنها به مسجد های رسمی روید. در مسکو 4 چنین مسجد هست. در پیتر 2 به دیگرش نروید. اگر در نماز جمعه مردم زیاد جمع شد آنجا نروید. حتما آمده بازداشت میکنند. از مردها خواهش میکنم که به علاوه ریش مویلب هم گذارید. ریش و مویلب با ترتیب داشته باشید. وقتی ریش به ترتیب درست شده است برای همه نمایندگان مقامات دولتی روسیه این علامت تروریست است. هرچند ریش به تروریسم هیچ ربطی داشتن نمیتواند ولی واقعیت دیگر است. آنها شما را برای همین نگاه داشته میسنجند. از زنها درخواست دارم که به جای حجاب کرته‌های گردن دراز و روی مالچه کنید. حجاب هم یک بهانه رفتار خشنی پلیس می شود. مسئله‌های دیگری شما برای آنهایی که مذهبی هستند چی است؟ Если есть возможность уехать, то надо уехать. اگر امکانی برگشتن بود بروید. اقلاً برای نیم سال برگردید. اگر چنین امکان نبود چون که اویله را تامین کردن ضرور است پورا قانونی کار و زندگی کنید. خود را در جای زیست ثبت نام کنید چون که برای ویران کردن این قاعده پرونده جنایی اخراج 1 عمره یا حبس 1 ساله در زندان تهدید میکند. قانونی کار کنید. اگر شرایط بستن سازشنامه رسمی نبود کاری دیگر کوبید. اگر چنین هم نشد با صاحب خانه اتان سازشنامه امضا کنید و در آنجا نوشته شود که در کار خانه او یاری میرسونید. یعنی شما باید نشان دهید که منبع رسمی درآمد در روسیه دارید. پول پاتنت را سری وقت پرداخت کنید. Очень аккуратно платите за патент. بینندگان عزیز صحبتی حامی حقوق مهاجران والنتینا چوپیگ بود که متن کامل آن را میتوانید در وبسایت azadi.org بخوانید و هم تماشا کنید. موضوع را ادامه میدهم. رسانه‌های دولتی روسیه به اظهارات گروه تندروی دولت اسلامی که مسئولیت حمله مرگبار در تالار کنسرتی کروکوس را برداشت گرفت چشم پوشیده با ادعای بی‌اساس تمام تلاش را به عیبدار کردن اوکراین در این حمله روانه کردند. طاهر سفر در این باره گزارش دارد. زمانی که جستجوی بینشان شده ها در کروکوس سیتی ادامه داشت دولت اسلامی در نوار مسئولیت حمله را برداشت گرفت اما رسانه‌های روسیه به این اشاره نمی‌کردند. رهبر تلویزیونی ترغیباتی رشتودی در شبکه‌های اجتماعی اظهارات گروه دولت اسلامی را دروغ خواند. عین زمان خبرگزاری دولتی ریا نووستی در گزارش گفت خلافت کیف ترور علیه روسیه را آغاز کرد. با گفته رئیس جمهوری روسیه گمانبران حمله به مسکو هنگام تلاش فرار به اوکراین دستگیر شدند. تحلیلگران به این ادعا شبهه دارند. مرز با اوکراین حالا خط پیش جنگ است. از منطقه برینسک به اوکراین یگان گذرگاه نیست. مرز پر از نظامی است. اینجا نظامیان مسلح روس و نیروهای FSB خیلی زیاده. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی اتهام پوتین درباره دست داشتن کشورش در حمله را بی‌اساس خواند. خبرگزاری‌های دولتی روسیه برعکس به این پافشاری دارند و میگویند افراطگرایان اسلامی یگان اساس و هدف برای تشکیل حمله تروریستی در مسکو نداشتند. دولت اسلامی در برابر امریکا و ایران روسیه را هم به دلیل شرکت در جنگ‌هایی که داعش آن را جهاد می‌نامد از دشمنان اصلی خود می‌داند. روسیه در افغانستان حضور داشت. در سوریه هم تا امروز با بشار اسد است و علیه مسلمانان قفقاز هم می‌جنگد. به اندیشه گروه دیگری تحلیلگران فاجعه خونین را کرمل میتواند به فایده خود استفاده برد، از جمله با اعلان موبیلیزاسیون نو نیروهای خود را که بعد از 2 سال جنگ در اوکراین زیر فشار سخت ماندند تازه و بیشتر کند. دوستان مهربان برنامه را به پایان میبریم. سپاس که ما را همراهی کرده. در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام خبرهای نوی ما را پیگیری کنید. در روز آینده برای شما صورت خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.